मुझको नहीं है मालूम ये कौन सी घड़ी है। मुझे नहीं है मालूम ये कौन सी घड़ी है। मुझको नहीं है मालूम ये कौन सी घड़ी है। मुझको नहीं है मालूम ये कौन सी घड़ी है। हे मझधार में भी मुझको मंजिल तो मिल रही है। धार में भी मुझको मंजिल तो मिल रही है। हे मझधार में भी मुझको मंजिल भी मिल रही है। मझधार में भी मुझको मंजिल तो मिल रही है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। हे करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हे करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से अब गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से ये तमाम हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये तमाम हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये तमाम हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये तमाम हो रहा है। मेरा
काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। आपकी दया से सब काम हो रहा है। हर चीज मिल रही है कोई चीज कम नहीं है। हर चीज मिल रही है कोई चीज कम नहीं है। हर चीज मिल रही है कोई चीज कम नहीं है। हर चीज मिल रही है कोई चीज कम नहीं है। तेरे बिना कन्हैया मुझे आता भी कुछ नहीं है। तेरे बिना कन्हैया मुझे आता भी कुछ नहीं है। तेरे बिना कन्हैया मुझे आता भी कुछ नहीं है। तेरे बिना कन्हैया मुझे आता भी कुछ नहीं है। तेरा मेरा ये रिश्ता यूं काम हो रहा है। मेरा ये रिश्ता वो काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तो कन्हैया मेरा काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय।
હરિ ગોવિંદ જય રાધા રમણ 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 હરિ ગોવિંદ જય કૃષ્ણ કનૈયાલાલ શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન સત્યનારાયણ ભગવાન શ્રી પંચમુખી હનુમાનજી મહારાજ કષ્ટભંજન દેવ શ્રી ગિરિરાજ ધરન કી જય શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય सकल पितृ देव की जय गौ माता की जय अपने अपने मात पिता की जय सदगुरुदेव पुरुषोत्तम दास बाबा की जय बजरंग दास बाबा की जय श्री ब्रह्मचारी बाबा की जय अपने अपने मात पिता की जय अपने अपने गुरु गोविंद की जय सत्य सनातन धर्म की जय श्री भागवत भगवान की जय कुंज विहारी लाल की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जन्मादस्य त्वन्वयादितरत चारथेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवयो मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारिवृता यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां दाम्यास्तेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि देवदेव नमस्तुभ्यं भूतभावन पूर्वजं त्वद्दीजानि यज ज्ञानम् आत्मतत्व निदर्शनम। नारद मुनि કહે છે, હે દેવના દેવ, આપને નમસ્કાર હો। હે પ્રભુ, આત્મતત્વનો સાક્ષાત કરાવનારું જે જ્ઞાન પરમાત્માએ આપને અર્પણ કર્યું છે એ કૃપા કરી અને હે પિતાશ્રી મને કહેવાની કૃપા કરો। બ્રહ્માજી નારદ મુનિનો પ્રશ્ન સાંભળીને કહેવા લાગ્યા છે કે હે નારદ, પૂર્વકાળને વિશે આખું જગત જળમય હતું, કશું જ હતું નહીં। એ વખતે ભગવાનના નાભી કમળની અંદરથી એક દિવ્ય સહસ્ત્ર દલાત્મક કમળ બન્યું છે। આ કમળની અંદર મારું પ્રાગટ્ય થયું છે। ચારે બાજુ મેં દ્રષ્ટિ કરી, મને ઉત્પન્ન કરનાર કોણ છે? મને કશું જ દેખાણું નહીં। નીચે ઉતરી કમળની દાંડીમાં મેં પ્રવેશ કર્યો છે। મારા કંઠે સૂત્ર વીટાણું છે, શ્વાસ રૂંધાતા હું પાછો ફર્યો છું। એ નારદ, આ સૂતેલા શરીરની પાસે મેં જવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો એના બંને કાનમાંથી બે અસુરો પ્રગટ થયા છે। વિષ્ણુ કર્ણ અમલોદ્ભૂતમ, વિષ્ણુ ભગવાનના કાનમાંથી બે અસુરો પ્રગટ થયા છે। એકનું નામ છે મધુ અને બીજાનું નામ છે કૈટભ। આ બંને અસુરો મને મારવા માટે દોડ્યા છે। મેં ભગવાનનું શરણ લીધું છે, પ્રભુ મને બચાવો। ભગવાન તો યોગ માયાનો આશ્રય કરી અને સૂતા છે। જગદંબાની પ્રાર્થનાથી નારાયણ જાગ્યા છે। બંને અસુરો સામે યુદ્ધ કર્યું છે। મધુ અને કૈટભ એ બીજા કોઈ નહીં, રાગ અને દ્વેષ છે। કાન દ્વારા જ પ્રગટ થાય। કોઈ નિંદા કરે તો દ્વેષ પ્રગટ થાય છે, કૈટભ પ્રગટ થાય છે। કોઈ પ્રશંસા કરે છે તો રાગ પ્રગટ થાય છે, મધુ પ્રગટ થાય છે। આ બંને અસુરો ભગવાનના કાનમાંથી પ્રગટ થયા છે। બંને અસુરોએ કહ્યું છે, નારાયણની સાથે યુદ્ધ કર્યું છે। નારાયણે કહ્યું છે, તમે બે લડવા વાળા છો, હું એક છું। ત્યારે બંને અસુરોએ કહ્યું છે, હે વીર પુરુષ, તારા પરાક્રમથી અમે પ્રસન્ન થયા છીએ,
તારી ઈચ્છામાં આવે એ માગી લે. ભગવાને માગ્યું છે કે તમારા બંનેનું મૃત્યુ મારા હાથે થાય. બંને અસુરોને સમજાણું કે આ તો આ ભગવાને આપણને છળ કપટ કરીને છેતર્યા છે. પણ હવે વરદાન આપ્યું છે. બંને અસુરોને ભગવાને પોતાના સાથળ ઉપર મૂકી સુદર્શન ચક્રથી માર્યા છે. એમના મેદથી જે ભાગ સમુદ્રનો ઢંકાણો એ મેદીની પૃથ્વી કહેવાની છે. આ પૃથ્વી અગાધ સાગરની અંદર ડૂબી ગઈ છે અને એ પૃથ્વીનું હરણ કરનારો બીજો કોઈ નહીં, કશ્યપ અને દીતિનો પુત્ર જેનું નામ છે હિરણાક્ષ. હિરણ્ય એટલે સુવર્ણ અને અક્ષ એટલે આંખ. પારકી સંપત્તિ ઉપર જે નજર બગાડે એ બધા હિરણાક્ષ કહેવાય. બીજાની સંપત્તિ પડાવી લેવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે માનવું કે હિરણાક્ષ પ્રગટ થયું. બીજાની સંપત્તિ હડપ કરવી એ હિરણાક્ષ છે. ભગવાને નારાયણની નાભીમાંથી કમળ થતા બ્રહ્માજીએ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી. ભગવાને બ્રહ્માને કહ્યું કે બ્રહ્મા, હવે તમારે કોઈ ભય રાખવાનું કારણ નથી. હવે તમે સૃષ્ટિનું સર્જન કરો. મેં કહ્યું મારે સૃષ્ટિનું સર્જન, સૃષ્ટિ તો બંધન કરતા કહેવાય મહારાજ, અને આ બંધન મને વળગશે. ત્યારે ભગવાને કહ્યું છે કે આ મારું બંધન તમને લાગશે નહીં, મારું બંધન તમને લાગશે નહીં. હું જે તમને જ્ઞાન આપું છું એ જ્ઞાન ગ્રહણ કરો. બીજા સ્કંદની અંદર 9મા અધ્યાયમાં 32, 33, 34 અને 35 આ 4 શ્લોકો છે. એ સ્વયં નારાયણે કહેલું શ્રીમદ ભાગવતજી છે, જેને ચતુશ્લોકી ભાગવત કહેવામાં આવે છે. અહમેવ સમેવાગ્રે નાન્યજમ યત સત્તત્પરમ પશ્ચાદહમ યદેતસ્ય યો વા શિષ્યેત સોऽસ્મ્યહમ ઋતયેર્થમ પ્રતીયેતમ ન પ્રતીયેત આત્મનિ તદ વિદ્યા આત્મનો માયા યથા ભાસો યથાતમ યથા મહત્તાની ભૂતાની ભૂતેષુ શાશ્વતેષ્વનું પ્રવિષ્ટાનન્યમ પ્રવિષ્ટાની તથા તેષુ ન તેષ્વહમ એતાવદેવ જિજ્ઞાસમ તત્વ જિજ્ઞાસુ આત્મનમ અન્વયમ વ્યતિરેકાભ્યામ યતત સ્યાત્ સર્વત્ર સર્વદા. આ ચતુશ્લોકી ભાગવતનું જ્ઞાન તમે હૃદયની અંદર ગ્રહણ કરો. આ ચતુશ્લોકી ભાગવતનો અર્થ પણ ખૂબ સરસ છે. ભગવાન કહે છે કે સૃષ્ટિ પૂર્વે કશું હતું નહીં, હું જ હતો, બીજું કશું હતું નહીં. અને સૃષ્ટિના પ્રલય પછી પણ કશું રહેતું નથી, માત્ર હું જ રહું છું. ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદની અંદર પણ ભગવાને આ વાત સ્પષ્ટતાથી બતાવી છે. ઈશાવાસ્યમિદમ સર્વમ યત્કિંચિત જગત્યામ જગત ત્યેન ત્યક્ત્યેન ભુંજિતાઃ માગ્રદ્યઃ કશ્યસ્વિદ ધનમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદુચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય અને પૂર્ણમેવા અવશિષ્યતે. પરમાત્મા કહે છે માત્ર પૂર્ણ હું જ છું, બાકી બધા અપૂર્ણ છે. પૂર્ણની અંદર જો પૂર્ણ નાખો તો એમાં કોઈ વધારો થાય નહીં. પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ કાઢી લ્યો તો એમાંથી કાંઈ થોડુંક પૂર્ણ ઓછું થાય નહીં. પૂર્ણ છે એ સત્ય છે, અને સત્ય એ પરમાત્મા છે, અને પરમાત્મા એ સ્વયં નારાયણ છે, ભગવાન છે. કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં પૂર્ણ બ્રહ્મ છે. વાસ્તવિકમાં આ જગત છે એ દેખાય છે એ હું છું, અને નથી દેખાતો અને છતાંય હોવ એવું જણાય છે, એનું નામ મારી માયા છે. આ અવિદ્યા છે. ગ્લાસની અંદર તમે સાકર નાખો, પાણી નાખો, હલાવો, સાકર ગ્લાસની અંદર ઓગળી જાય, સાકર દેખાય નહીં, પણ એનો અનુભવ થાય પાણી ગળ્યું થયું. એમ પરમાત્મા કહે છે હું વ્યાપક છું, દેખાતો નથી, પણ સર્વત્ર જગ્યાએ હું રહેલો છું. જગતની અંદર
ચંદ્રમાં એક છે છતાં નેત્રના વિકારવાળાને ચંદ્ર બે દેખાય છે. અને રાહુ ગ્રહમંડળમાં નથી અને છતાં રાહુની પ્રતીતિ થાય. રાહુ અને કેતુ ગ્રહમંડળની અંદર છે જ નહીં, પણ છતાં આપણને એની પ્રતીતિ થાય છે. એમ જગતરૂપી પ્રપંચ નથી અને છતાં દેખાય છે. જ્યારે હું હાજર હોવા છતાં દેખાતો નથી. આ આત્માની માયા છે. માટે જે જ્ઞાન હું તમને આપું છું એ જ્ઞાન ગ્રહણ કરો. આ આશીર્વાદ આપું છું એ ગ્રહણ કરો, જેથી તમારી અવિદ્યારૂપી ગ્રંથિ છૂટશે, તમને તત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થશે. અજ્ઞાન જ્યારે છૂટે છે ત્યારે સદગુરુ કૃપા કરે છે, અને ગુરુ કૃપા થાય પછી ભગવદ પ્રાપ્તિ થાય છે. ગુરુ વિના ક્યારેય મુક્તિ મળતી નથી. અને ગુરુના પણ ઘણા બધા પ્રકાર છે. ઘણી વખત અમારે આવા પ્રશ્નો થાય કે સદગુરુ તો અમે ધારણ કર્યા છે, ગુરુ અમારા ધામમાં વહી ગયા, હવે ગુરુ ધારણ કરવાની જરૂર ખરી? 100% ખરી. સદગુરુ, પરમ ગુરુ, પરમેષ્ટિ ગુરુ, પરાત્પર ગુરુ, જ્ઞાન ગુરુ, દીક્ષા ગુરુ ને શિક્ષા ગુરુ એટલે આવે. ગુરુ તો ધારણ કરવા જ પડે. સદગુરુ છે એ જીવિત રાખવા. જ્યારે આપણને કોઈ શંકા થાય, મનની અંદર કોઈ સંશય થાય, તેની પાસે જઈને આપણે નિરાકરણ કરી શકીએ. આ ગુરુ મહિમાની જે વાત છે ને, એને ઘણા ગુરુ ગીતા તરીકે પણ ઓળખે છે. એમાં આ ઉલ્લેખ છે, જ્યારે મનની અંદર કોઈ સંશય થાય ત્યારે તમારે સદગુરુની પાસે જવું. હવે સદગુરુ છે એ હોય નહીં, હયાત તો કોની આગળ જાઓ? એટલે જીવિત ગુરુ રાખવા. ગુરુ ઘણા હોય, ના, જે ગુરુ છે એ ધામમાં જતા રહે તો પછી બીજા ગુરુ કરવા પડે. પણ એ ગુરુને કાંઈ ભૂલાય નહીં, જેની પાસે આપણે કંઠી બંધાવી છે એ ગુરુ તો આપણા મોક્ષના દાતા છે, એને ભૂલાય નહીં. પણ પછી એની કેટેગરી કેમ આપણે પ્રમોશન મળે એમ એને સદગુરુને પ્રમોશન મળે. પરમેષ્ટિ ગુરુ કહેવાય. ત્યાં સુધી આપણે પહોંચીએ તો. જીવનની અંદર જ્યારે જ્યારે મુશ્કેલી આવે ને ત્યારે ગુરુની પાસે જઈને એનું માર્ગદર્શન મેળવવું. અને સદગુરુ હોય ને તો નરકની અંદર જવાનો વારો ક્યારેય આવે નહીં. ગમે એવો પાપી જીવ હોય, એના માથે જો એના સદગુરુનો હાથ હોય તો એને નરકમાં જવાનો વખત ન આવે. એક બહુ સુંદર દ્રષ્ટાંત છે. નારદ મુનિ ભગવાનની પાસે વૈકુંઠમાં જતા સત્સંગ કરે, વૈકુંઠમાંથી ભગવાન નીકળે એટલે ભગવાન પોતાના 2 પાર્ષદોને બોલાવે, એ તોષ, એ સુબલ, અહીંયા આવ. શું છે મહારાજ? આ જ્યાં નારદ બેઠો હતો ને એ ભૂમિ એટલી ખોદીને ગોમતીજીમાં પધરાયો જાઓ. દ્વારકાધીશ રોજ આવું કરે. નારદ મુનિ રોજ સત્સંગ કરવા ભગવાનની સામે બેસે. ભગવાન પેલા 2 દ્વારપાળો બોલાવે. ભગવાનના 6 દ્વારપાળો છે. ભગવાનના 6 દ્વારપાળો છે. શ્રાપ મળ્યો ને એ જય અને વિજય, એ 2 હતા. તોષ, બલ, સુબલ અને ત્રીજો વિરંચી. આપણે બ્રહ્મા કહીએ છીએ એ નહીં, પણ ભગવાનની અંતઃપુરનો જે ચોકીદાર છે એનો ઉલ્લેખ રાશેશ્વરી ગ્રંથની અંદર છે, આ ભગવાનના દ્વારપાળોનો. અને સુદામા ચરિત્રની અંદર પણ પ્રેમાનંદે એનું વર્ણન કર્યું છે કે ભગવાનને મળવા માટે સુદામાએ 6 ચોકી વટાવી. એમાં આ જે શ્રાપિત દ્વારપાળો હતા જય અને વિજય, એ પેલી 2 ચોકી ઉપર હતા. ભગવાનના દ્વારપાળો છે. ભગવાનના દ્વારપાળો માટી ખોદી અને ગોમતીજીમાં પધરાવી દે. એક વખત નારદ મુનિએ જોયું કે આ શું કરો છો, કેમ માટી લઈને પધરાવા નીકળ્યા? ત્યારે પેલા દ્વારપાળોએ કીધું, મહારાજ તમે જ્યાં બેઠા હતા ને એ જમીનની માટી છે, ભગવાનની આજ્ઞા છે કે ગોમતીજીમાં પધરાવી છે. અરે પણ હું કાંઈ એવો અપવિત્ર છું તે મારી હું જ્યાં બેસું એ જમીનની માટી? ભગવાનને આવીને પ્રશ્ન કર્યો નારદ, હું પ્રભુ આમ કેમ કરો? આ તમારી લીલા કાંઈ સમજાતી નથી. ભગવાન કે નારદ મુનિ તમારે કોઈ ગુરુ છે? નારદ મુનિ કે ના ના, ગુરુ તો નથી.
કે નુગરાની સંગત કરી હોય તો એ જમીન ઉપર બેસી તો વિચારે અવળા થઈ જાય, એટલા માટે આ માટી ફગાવી દો. નારદ મુનિને શું કહો, તો મારે ગુરુ ધારણ કરવા પડે તો કરવા જ પડે ને, અવશ્ય ધારણ કરવા પડે. તમે કોનું ભજન કરો છો? નારદ મુનિ કે મહારાજ તમારું. તો મારે ગુરુ હતા, શાંતિપની મુનિ ગુરુ ધારણ કરેલા કૃષ્ણ અવતારની અંદર, અને રામ અવતારની અંદર વશિષ્ઠને ગુરુ ધારણ કરેલા. મારે ગુરુ ધારણ કરવા હોય તમારે ન કરવા પડે? નારદ મુનિ કે તો કરી નાખીએ મહારાજ, તમે ગુરુ બનો. ભગવાન કે એ જવાબદારી મારી નહીં, બીજા કોઈ ગોત. નારદ મુનિ કે કોને ગોતું? ભગવાને કીધું કે આલે આ કંઠી સવારમાં જે સામા મળે એને ગુરુ કરી લેવાના. નારદ મુનિ નીકળ્યા છે પ્રાતઃ કાળે, નારાયણ નારાયણ કરતા નીકળ્યા ને એક માછીમાર જાળ લઈ અને પોતાનું કર્મ કરવા માટે નીકળ્યો છે. નારદ મુનિએ કીધું ભગવાને બહુ ભાર્ય કરી, ગુરુ બતાવ્યા પણ કેવા બતાવ્યા. હવે ભગવાને કીધું છે તો ધારણ કરવા જ પડશે, આમાં તો કઈ ચાલે નહીં. ભગવાન કહે એ પ્રમાણે કરવું પડે. નારદ મુનિ પેલાની પાસે આવીને કહે કે ભાઈ તમે મારા ગુરુ બનો. પેલો માછીમાર કે હું તો તમારો શિષ્ય બનવા નહીં લાયક નથી, ગુરુ બનવાની ક્યાં વાત કરો? નારદ મુનિએ કીધું નહીં ભાઈ, હું કઈ જાણું નહીં, પણ તારે મારા ગુરુ બનવું પડશે. ઘણી આજીજી કરી, ઘણી આનાકાની કરી, પણ માન્યા નહીં. નારદ મુનિએ કીધું કે લે કંઠી સાથે લાવ્યો, હાલે પહેરાવી દે. કંઠી પહેરાવી છે નારદ મુનિને. નારદ મુનિએ કહ્યું ગુરુ મંત્ર આપું. પેલો કે હું ક્યાં કાંઈ જાણું? તો કાનમાં ફૂંક મારી ગયો એટલે ગુરુ મંત્ર આવી ગયો. નારદ મુનિ આવ્યા ભગવાનની પાસે. પ્રભુ, ભગવાન કે કેમ નારદ ઉદાસ થઈ ગયો? અરે પ્રભુ, કેવા ગુરુ ગોત્યા કે જેનું પોતાનું કાંઈ ઠેકાણું નથી, એ મારો શું ઉદ્ધાર કરશે? ભગવાન કે કઠણાય તારી નારદ. કેમ? હવે તો નક્કી નરકમાં જવાનું. નારદ મુનિ કે પ્રભુ, ગુરુ નહોતા ધારણ કર્યા તોય નરકનો અધિકારી થતો, હવે ગુરુ ધારણ કર્યા તોય નરકમાં જવું પડશે? તો જરૂર જવું પડશે. તે ગુરુની નિંદા કરી છે, ગુરુની નિંદા કરે એ નરકનો અધિકારી થાય. તો મહારાજ તમે મને બચાવો. હું ન બચાવું ભાઈ, એ તારા ગુરુનું કામ છે. નારદ મુનિ કે તો શું કરવું? એ તારા ગુરુને જઈને પૂછ શું કરવું ને શું ન કરવું. નારદ મુનિ દોડતા પોતાના ગુરુની પાસે આવ્યા છે. ગુરુ જાળ ફેલાવીને બેઠા છે. મહારાજ મારો ઉદ્ધાર કરો. તો કે હું જ ડૂબેલો છું, તારો ઉદ્ધાર શું કરવું ભાઈ? અરે મહારાજ ગમે એમ કરો, પણ છે શું? મને નરકમાં પડતો બચાવો. ગુરુ મહારાજ કે એની તો કાર્યક્રમ ચાલે, નરકમાં જવાનો તો રસ્તો બનાવી છે. નહીં મહારાજ, ગમે તેમ કરીને મને બચાવો. ગુરુ મહારાજે કહ્યું પણ છે શું? ભગવાને કહ્યું છે કે તે ગુરુની નિંદા કરી છે માટે નરકનો અધિકારી થાય છે. ગુરુએ કહ્યું એમાં શું વાંધો? લે હું તને કાનમાં કહું. નારદ મુનિને કાનમાં કંઈક વાત કરી. નારદ મુનિ તો બહુ રાજી થઈ ગયા. ભગવાન નારાયણની પાસે આવીને કહ્યું હે પ્રભુ, આ નરકો કેટલા? મુખ્ય તો 84 નરક છે, અને એના પેટા વિભાગમાં 28 નરક છે. રોરવ ને કુંભીપાક ને અસીપત્ર ને અંધતામિશ્રન, તામિશ્રન, લાલાભક્ષ ને. બરાબર પ્રભુ, એમાં જવાનો રસ્તો એ તો તારે નહીં રસ્તો ગોતવાનો, તો જમના લોકો તને લઈ જાય છે, બધી ફેરવી નાખશે. એમ નહીં મહારાજ, તમે રસ્તો બતાવ્યો તો આપણને ખ્યાલ આવે કે આ રસ્તા ઉપર શું વસ્તુ છે. આપણે યાત્રા કરવા નીકળી ઘણા નથી પૂછતા ફલાણી જગ્યાએ જવું હોય તો કઈ રીતે જવું, કઈ હોટલ સારી. નારદ મુનિ કે બધું મને બતાવવું તો પડે ને પ્રભુ. ભગવાન કે પણ લે ને હું તને બધું સમજાવું. તો કે એમ નહીં, આલ્યો આ ખડી આપું તમને, મને નરકનો નકશો દોરી ગયો એટલે આખો અંદાજ આવી જાય. ભગવાને નરકનો નકશો બનાવી દીધો છે. તો કે આમ નહીં, આમાં બધાના નામ લખી નાખો. તો કે આ લાલા ભક્ષ છે, આ અંધતામિશ્ર છે, આ તામિશ્ર છે. બરાબર, બધા નરકના નામ લખાવી નાખ્યા. બધા આવી ગયા. પ્રભુ આમાં કોઈ વસ્તુ બાકી? તક ના, કોઈ વસ્તુ બાકી નહીં. આ વચ્ચે આખી વૈતરણી નદી છે, સરસ. આની સિવાય હવે કાંઈ રહ્યું? ભગવાન કે નહીં, કાંઈ નહીં, બધું આવી ગયું. નારદ મુનિએ કહ્યું પકડો રામસાગર. ભગવાન કે કેમ મને પકડાયું? તો કે પકડો તો ખરા. ભગવાનના હાથમાં રામસાગર આપ્યું. નારદ મુનિ બીજા નકશામાં આળોટવા. ભગવાન કે શું કરે છે? લા, તો કે નર્ક ભોગવું. તો પણ અહીંયા થોડા ભોગવવાના છે. તો કે એ તમારા બનાવેલા છે અને આ તમારા બનાવેલા છે. અહીંયા ભોગવું ક્યાં ભોગવું, ફેર શું પડે? ભગવાન કે આ રસ્તો તને કોણે બતાવ્યો? ભાઈ તમારા ગુરુએ.
તો કે જો તારા ગુરુ મહાન ગણાય ને, નારદ મુનિ દોડ્યા છે અને જ્યાં પોતાના ગુરુ હતા ગુરુના પગ પકડી લીધા છે. ગુરુ ગોવિંદ દોનું થડે કિસકો લાગુ પાય, બલિહારી ગુરુ આપકી ગોવિંદ દિયો બધાય. અને જ્યાં ઊંચે દ્રષ્ટિ કરે ત્યાં ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં ભગવાનને જોયા છે. નારદ, તારામાં જે અભિમાન હતું ને એ ઉતારવા માટેની આ લીલા. સદગુરુ છે એ અવશ્ય પાર ઉતારે છે. ગુરુની નિંદા ક્યારેય કરવી નહીં. ગુરુના મુખમાંથી નીકળેલો એક એક શબ્દ છે એ બ્રહ્મ છે. અને ગુરુના વચનની અંદર દ્રઢ વિશ્વાસ રાખો. આત્મતત્વની ઓળખ થાય છે. ભગવાન સર્વત્ર છે, જિજ્ઞાસુઓને જાણવા યોગ્ય છે. એવમેતન પરાપૃષ્ટો મૈત્રેયો ભગવાન કિલમ ક્ષાત્રવાન પ્રવિષ્ટેનમ ચક્વા સગૃહમન્વિતમ. પાંડવોનું દૂત કાર્ય કરનારા કૃષ્ણ પરમાત્મા દુર્યોધનના મહેલનો ત્યાગ કરી અને વિદુરજીના ઘરે ગયા છે. જે વિદુરજીનું ઘર પ્રસાદી રૂપ હતું, જ્યાં ભગવાને કેળાની છાલ ખાધી છે, આવા ભક્તવત્સલ ભગવાન જે ઘરે પધાર્યા એ પ્રસાદી રૂપ ઘરનો પણ વિદુરજીએ ત્યાગ કર્યો. આનું નામ મોહનો ક્ષય થયો કહેવાય. સર્વત વસ્તુનો મનથી એણે ત્યાગ કર્યો છે વિદુરજીએ. અને ઘર છોડીને વિદુરજી નીકળ્યા છે. વનમાં ગયેલા વિદુરજીએ મૈત્રેય મુનિને પૂછ્યું છે, હે મૈત્રેય મુનિ, આપ મને ભગવાને આપેલું જ્ઞાન, તત્વજ્ઞાનનો બોધ કરો. મૈત્રેય મુનિએ કહ્યું છે, હે મહારાજ, ભગવાને પણ મને કહ્યું છે કે આ તત્વજ્ઞાનનો બોધ મારે તમને કરવો. ભગવાનનું હૃદયમાં ધારણ કરવા યોગ્ય જ્ઞાન હું તમને આપું છું. સાધુ પૃષ્પમ ત્વયા સાધો લોકાન સાધનાં કૃતા કીર્તિ વિતાન્ય લોકમ આત્મનો દોક્ષજ આત્મન. હે વિદુર, જગતનું કલ્યાણ કરવા વાળા ભગવાનમાં જેનું મન છે એવા આપે આ અતિ ઉત્તમ પ્રશ્ન કર્યો છે. ભગવાનની કથા સાંભળવી, ભગવદ પ્રીતિ રહેવી, એ પ્રશ્નો ઉત્તમ છે. મહારાજ, ખરેખર તમે ધન્યવાદને પાત્ર છો. ભગવાને આત્મતત્વનું જે જ્ઞાન હતું એ મૈત્રેય મુનિ કે છે મને આપ્યું છે, અને એ જ્ઞાન હું તમને આપું છું. વિદુરજી કહે છે કે મહારાજ, તમે ખરેખર મહાભાગ્યશાળી છો અને ખરેખર જ્ઞાની છો કે જેથી પર ભગવાનને આ તમને ટકી શકે એવું જ્ઞાન આપ્યું, જેથી અવિદ્યાનો નાશ થાય છે. વિદુરજીએ કહ્યું, અરે મૈત્રેય મુનિએ કહ્યું, તમે કહો છો એ બધી વાત બરોબર છે, પણ આ જે કાંઈ કૃપા છે ને એ મારા ગુરુની છે. હું કાંઈ આત્મજ્ઞાની છું નહીં, પણ ભગવાનની મારા ઉપર કૃપા ઉતરી એનું કારણ મારા સદગુરુ છે. હે મૈત્રેય મુનિ, બન્યું છે એવું, એક વખત હું શિવ પૂજા કરવા બેઠો છું અને એ વખતે મારા ગુરુ ત્યાં પધાર્યા છે. ગુરુને આવેલા જોઈને મને મનમાં થોડોક ગુસ્સો આવ્યો કે આ પૂજન શિવજીનું કરીએ છીએ, શિવ પૂજન કરતા નહીં, પણ કોઈ પણ દેવ પૂજન કરતા હોય ને ત્યારે ઊભું થવાય નહીં. પછી ભલે મોટા મિનિસ્ટર આવ્યા હોય, ભગવાનથી મોટો કોઈ છે જ નહીં. જ્યારે આપણે દેવ પૂજા કરતા હોઈએ ત્યારે પૂજામાંથી ઊભું થવાય નહીં. અને છતાં મારા ગુરુ આવ્યા એટલે મને એમ થયું કે આ ગુરુને કાંઈ ટાઈમની સૂચતું નથી, અત્યારે આવીને બેઠા. આમ મનમાં આવું છું. અને મહાદેવજી ક્રોધે ભરાણા. મારા ગુરુએ તો કાંઈ ન કીધું, પણ શિવ ક્રોધે ભરાણા કે ગુરુની નિંદા શિવની સન્મુખ બેઠો બેઠો કરે, જા કીડો બની જા. અને મારો જન્મ કીડા તરીકે થયો. મારા ગુરુએ મારા ઉપર કૃપા કરી છે. એણે કહ્યું, હે મિત્રે, આ કીડાનો જન્મ તને ભલે મળ્યો, પણ મારા તને આશીર્વાદ છે. જ્યારે તારું આ શરીર છૂટશે ને ત્યારે તને વેદ વ્યાસ મુનિ પ્રાપ્ત થશે અને એના દ્વારા તને આ જ્ઞાન મળશે. જે જ્ઞાન બ્રહ્મ વિદ્યાનું જ્ઞાન હું તને આપવાનો હતો એ જ્ઞાન સ્વયં વેદ વ્યાસજી તને આપશે. જે જ્ઞાન વેદ વ્યાસે મને આપ્યું છે એ જ જ્ઞાન તને અર્પણ કરશે. હવે આ કીડાનું શરીર મળ્યું છે અને બરોબર હું માર્ગની અંદર જઈ રહ્યો છું. પાછળ જનક રાજા રથમાં બેસી અને શાસ્ત્રાર્થ કરવા માટે વેદ વ્યાસ મુનિના આશ્રમે આવે છે.
રથની આગળ આગળ હું દોડ્યો જાઉં છું. દોડતા દોડતા જેવો આશ્રમ આવ્યો ને હું અંદર ગળ્યો, રથ પાછળ આવ્યો. વેદવ્યાસ મુનિએ મને ઊભો રાખ્યો. ઉભો ક્યાં જાસ? આ કીડાના શરીરની અંદર એટલું બધું મમત્વ છે. આ દેહ તો હાવ નકામો કહેવાય. આ શરીરની અંદર એટલી બધી મમતા શું કામ? ત્યારે મેં એને કહ્યું છે, મનુષ્યની વાચામાં કીડો કહે છે હું બોલ્યો છું કે મહારાજ બીજું તો કાંઈ નહીં, પણ આ દેહ કદાચ પડી જાય ને બીજો આના કરતાં ઉતરતી કક્ષાનો દેહ પ્રાપ્ત થાય એના કરતાં આ દેહના જે કર્મ છે ને એ ભોગવી લેવા જોવે. વેદવ્યાસ મુનિએ જળની અંજળી છાંટી, તું તો મોટો બ્રહ્મજ્ઞાની છો. ત્યારે મેં કીધું કે આ મને ભગવદ કૃપાથી આપનું દર્શન થયું છે. મારા ગુરુએ મને કહ્યું છે કે તારું આ શરીર છૂટતા તને વેદવ્યાસ મુનિનું દર્શન થશે. મહારાજ હવે મને તમે બ્રહ્મ વિદ્યાનો ઉપદેશ કરો. વેદવ્યાસ મુનિ પાસેથી મેં બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી છે. આ બ્રહ્મ વિદ્યાનું મને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં આ તત્વજ્ઞાન મને પચે એ રીતનું ભગવાને મને અર્પણ કર્યું. અને આમાં મારા ગુરુનો આશીર્વાદ છે. પરમાત્માનું આ સ્વરૂપ છે. જીવાત્માને અવિદ્યા વળગેલી છે, એનું નામ માયા છે. અવિદ્યા જીતવી દુષ્કર છે, પણ એને જીતવાનો ઉપાય ભાગવતજીની અંદર બતાવ્યો છે. ભાગવતજી મનુષ્યને જીવ માત્રને નિર્ભય બનાવે છે. ભાગવતજીની જ્યાં પધરામણી થાય છે જ્યાં સર્વદેવો સર્વ તીર્થો નિવાસ કરે છે. જેટલા વિસ્તારમાં ભાગવતજીના શબ્દો સંભળાય છે એટલા વિસ્તારની અંદર રહેલા દરેક જીવાત્માઓ મોક્ષના અધિકારી બને છે. ભક્તિની અંદર જીવ સાચા અર્થની અંદર રંગાય છે. ઘણા લોકો ઘણા બધા આવા પ્રશ્નો કરતા હોય, પહેલા વિમાન આવતા ને અત્યારે કેમ નથી આવતા? અત્યારે આવે છે. હાલના તબક્કે વિમાન તો આવે જ છે, બેસવા વાળા કોઈ નથી. ભગવાન વિમાન લઈને તેડવા તો આવે જ છે. રાજકોટની બાજુમાં ગોલીડા ગામ છે, ત્યાં રાણા રાજગર કરીને એક બ્રાહ્મણ હતા અને ભગવાનના પરમ ભક્ત સ્વામિનારાયણ ભગવાનના અખંડ ભગવાનને જોતા હો. અને એણે જાહેર કર્યું ગામમાં કે મને તેડવા માટે ભગવાન આવવાના છે એકાદશીના દિવસે. જેને કોઈને આવવાની ઈચ્છા હોય તૈયાર થઈ જજો, વિમાનમાં બેસવું હોય તો. હવે કોણ તૈયાર થાય? એમાંય જીગર જોવે ને. ભગવાન સાક્ષાત લેવા આવે, પણ જ્યાં સુધી આ અવિદ્યા વળગેલી છે ત્યાં સુધી કાંઈ થાય નહીં. આ કાંઈ સતયુગનો, દ્વાપરનો, ત્રેતાયુગનો પ્રસંગ નથી હો, કલયુગનો છે. અને એક ડોશીમાં તૈયાર છે અને એક એનો ભત્રીજો તૈયાર છે કે જો કાકા વિમાન લેવા આવતું હોય ભગવાનનું તો આપણે જઈએ. એકાદશીના દિવસે ગાયના છાણનો ચોખ્ખો કરીને કાકો ભત્રીજો બંને બેઠા, માળા ફેરવે છે, ચમકારો છો. એટલું જ બધાએ જોયું. ભગવાન આવીને બેન લઈને વહી ગયા. ડોશીમાએ કહ્યું મને લેવાનો વાયદો કર્યો તો અને છતાં તમે મને સાથે ન લઈ ગયા. ત્યારે રાણા રાજગરે ડોશીમાને કહ્યું કે આવતી 11 તમને લેવા હું આવીશ, જાઓ ભગવાનની સાથે. આ કળયુગની અંદર બનેલો પ્રસંગ છે હો. અને ભગવાન લેવા માટે આવ્યા, આવે છે, હજી આવે. પણ બેસનારા કોઈ જીવાત્મા એવા નથી. વાંચનારા કાંઈ સુખદેવ નથી, બેસનારા કોઈ પરીક્ષિત નથી. નહીંતર ભગવાન તો છે જ તે, પણ આપણને દેખાતું નથી, કેમ કે આપણી દ્રષ્ટિમાં ફેર છે ને. જ્યાં સુધી દિવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી ભગવદ પ્રાપ્તિ થતી નથી. સહજમાં હોય તોય ન મળે. મેં તમને કહ્યું ને, સીતાજી ના વિરહની અંદર મર્યાદા પુરુષોત્તમ વનની અંદર મનુષ્ય લીલા કરતા ભટકતા હતા, પણ છતાં એને સતી ઓળખી શક્યા નહીં. અરે આગળ બીજી કથા પણ આવશે. ઇન્દ્રાદી દેવો પણ ભગવાનને ઓળખી શક્યા નહીં કે આ સ્વયં ભગવાન છે. સ્વયં બ્રહ્માજી પણ કલ્પ કલ્પ પ્રભુ અવતરહી, એક એક કલ્પની અંદર જે જે ભગવાનના અવતારો થયા એ બધા અવતારો બ્રહ્માજીએ દર્શન કર્યું છતાં બ્રહ્માજી ભગવાનને ઓળખી ગયા નહોતા. તો આપણે સામાન્ય માણસ છીએ. વિરંચી વાછરું હરી ગયો એ કરી ગયો ધર્મ, હું નવા નિપજાવી લાવ્યો મારો કોઈએ ને જાણ્યો મર્મ. ભગવાન પણ ઓળખી શકે નહીં, આપણે ક્યાંથી ઓળખી શકીએ? આ તત્વ ખૂબ અઘરું છે. આ ઓળખવું ખૂબ અઘરું છે. બ્રહ્મ પ્રત્યક્ષ થાય ને પણ છતાં ઓળખાતા નથી.
છેડો સુધારવો હોય, જીવનની દરેક ક્ષણને સુધારવી હોય તો મૃત્યુને આવકારવું, મૃત્યુનો સહર્ષ સ્વીકાર કરવો. પરમેશ્વરને જીવન પર્યંત હિસાબ આપવાનો દિવસ એટલે મૃત્યુ છે. આપણું શરીર આપણે બદલવાનું છે. આત્મા તો અમર છે, આત્માનું કોઈ દિવસ મૃત્યુ થતું નથી. મૃત્યુની તૈયારી કરવી, હરિસ્મરણની અંદર ક્યારેય આળસ કરવી નહીં, બીજાને પ્રેરવો કે આપણા ગામમાં કથા બેઠી છે, ચાલો અહીંયા ગામ ગપાટા તો રોજ મારવાના છે, ચાલો. ભગવદ પ્રેરણા કરવી. આ કથાનો આમ કેપ રહેવો જોઈએ, આમ એનો જુસ્સો રહેવો જોઈએ. 10 રૂપિયાની પેલી પોટલી આવે એ પી જાય તો એ પકડ્યો રહે નહીં, અને આ સત્સંગ પીજેલો પકડ્યો રહે ખરો? આ તો હરિરસ છે. આનેથી તો બળ મળવું જોઈએ, જુસ્સો રહેવો જોઈએ. આ સત્સંગ આ છે. ભગવાનનું ભજન, ભગવદ ચર્ચા, એની અંદર જે સમય વ્યતીત થાય છે એ સાચો સમય છે. બીજો સમય છે ને એ વ્યર્થ ગયેલો કહેવાય છે, જેની કોઈ કિંમત નથી. ભગવદ ભજનની અંદર ક્યારેય આળસ કરવી નહીં, નિત્ય સ્મરણ કરવું. સદા સેવ્યા શ્રીમદ ભાગવતી કથા, યસ્ય સ્મરણ માત્રેન હરિચિંતમ સમાશ્રય. નિત્ય સ્મરણ કરવું, નિત્ય સ્મૃતિ રાખવી, ભગવાનની સ્મૃતિ નિત્ય રાખવી. પણ બહુ આળસ થાય. આપણે કોઈને કહીએ ને કે ભાઈ બેઠા બેઠા, અને લખેલું છે શ્રીમદ ભાગવતજીમાં લખેલું છે, તમે તમારા ઘરની અંદર માળા ફેરવો ને એનું પુણ્ય તમને 1 માળાનું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય. કોઈ દેવ મંદિરમાં બેસીને માળા ફેરવો તો એનું ડબલ પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય. 1 માળા ફેરવે 2 માળાનું પુણ્ય મળે. તીર્થ ક્ષેત્રની અંદર જઈ અને જો તમે માળા ફેરવો તો એ માળાનું પુણ્ય છે 3 ગણું પ્રાપ્ત થાય. ગંગા કિનારે બેઠા બેઠા જો માળા ફેરવો તો એનું પુણ્ય છે એ 5 ગણું થાય. અને જ્યાં ધર્મની કથા ચાલતી હોય, જ્યાં ભગવતજીની કથા ચાલતી હોય, ત્યાં બેઠા બેઠા માળા ફેરવો ને 1 માળા બરાબર 10 માળા થાય. આપણા શાસ્ત્રમાં લખ્યું. પણ ન ફેરવીએ કાંઈ સાહેબ, એમાં વજન પડે. 1 ખટારો પાણા ફેરવવાના કીધું હોય તો એ ફેરવી નાખે, પણ માળા ન ફેરવે. એમાં અમારું કામ નહીં, કોક બીજો ગોતો એમ કે. જીવની આળસ છે સાહેબ. હંસલો એ હરિભજનનો આલસુ રે, હંસલો હરિભજનનો આલસુ રે, એ હંસલો હરિભજનનો આલસુ રે, હંસલો હરિભજનનો આલસુ રે, એ હંસલો ભોજનમાં હોશિયાર, હંસલો ભોજનમાં હોશિયાર, એ હંસલો ભોજનમાં હોશિયાર, હંસલો ભોજનમાં હોશિયાર, હંસલો હરિભજનનો આલસુ રે, હંસલો હરિભજનનો આલસુ રે. હંસલાને હંસનો સંગ નથી ગમતો રે, 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 એ
હોશિયાર હે હંસલો ભોજનમાં હોશિયાર હે હંસલો ભોજનમાં હોશિયાર હંસલો હરિ ભજનનો આલસુરે હે હંસલો હરિ ભજનનો આલસુરે હે હંસલો હરિ ભજનનો આલસુરે હે હંસલો હરિ ભજનનો આલસુરે જય દ્વારકાધીશ. બેસી જાઓ બધાય. સ્વયંસેવક મિત્રોને વિનંતી, ઝડપથી ચા પાણી પહોંચાડો બધાને. આપણી પાસે હવે 5.5 દિવસ બચ્યા છે. આવો ને આવો આનંદ રોજે રોજ કથાના તત્વની સાથે સાથે લેતા રહીએ. સ્વયંસેવકો ઝડપથી બધાને ચા પાણી આપી દે. દેવોનું ગામ એટલે દેવગાણા. એક વર્ષ એવું નહીં જતું હોય જ્યાં આવી કોઈ કથા નહીં થઈ હોય. ક્યારેક એક વર્ષમાં 4 ભાગવત. આવા જે ગામના નસીબ છે એનું કારણ છે આ ગામની એકતા. એક પરિવાર કથાનું આયોજન કરે અને આખું ગામ એ કથાને ઉપાડી લે. આજે પટેલિયા પરિવાર અને જાની પરિવારની સેવા સવારના 7 વાગ્યાથી ચાલુ છે. આવતીકાલે ખાંચાવાળા પરિવાર અને ધાંધલિયા પરિવારે સવારે 7 વાગ્યાથી માંડીને રાત્રિના વાળુ સુધીની તમામ જવાબદારી સ્વીકારેલી છે. નંદલાલભાઈ ભગવાનભાઈ બારૈયા, ભરતભાઈ કલ્યાણભાઈ બારૈયા, ઈશ્વરભાઈ પ્રાણશંકરભાઈ બારૈયા, તેમજ ધાંધલિયા પરિવારના મકાભાઈ જયશંકરભાઈ, લાભુભાઈ સુખદેવભાઈ, લાભુભાઈ ભીખાભાઈ અને લલ્લુભાઈ હિરજીભાઈ, આ મિત્રોની આગેવાની હેઠળ તમામ બારૈયા પરિવાર, ખાંચાવાળા અને ધાંધલિયા પરિવાર દેવગાણાના મિત્રો આવતીકાલે રસોડાની સેવામાં જોડાવાના છે. આજે સાંજે કપિલ ભગવાનની આરતી થવાની છે. આરતીમાં આ ભાગવત કથાનું આયોજન જે પરિવાર દ્વારા થયું છે એવા ભાભાવાળા દવે હરજીવનભાઈ રામજીભાઈનો પરિવાર એટલે દયારામભાઈ, ગંગારામભાઈ, જગજીવનભાઈ, હરગોવિંદભાઈ અને મોહનજીભાઈ, આ 5 ભાઈઓ તેમજ હરિભાઈ ગિરધરભાઈ પરિવારના વજયરામભાઈ, નરસિંહભાઈ અને મીઠાભાઈ માધવજીભાઈ અને શંભુભાઈ ગાંડાભાઈ બારિયા પરિવારના વેલજીભાઈ શંભુભાઈ, નંદલાલભાઈ શંભુભાઈ, નાનજીભાઈ શંભુભાઈના તમામ પરિવારજનોએ આજે સાંજે કપિલ ભગવાનની આરતી કરવાની છે. રોજે રોજ ખૂબ જ દિવ્ય જન્મોત્સવો અને ભગવાનના અવતારોની કથા આ કથા મંડપમાં આપણને હિતેશ દાદા જેવા પવિત્ર બ્રહ્મ તત્વના બ્રાહ્મણના મુખેથી આપણને સાંભળવા મળી રહી છે. આવતીકાલે ભગવાન નરસંગ નારાયણ ઋષિ ભગવાન અને વામન ભગવાનનું અવતરણ થવાનું છે. સમયસર સવારે બરાબર 8:30 વાગે અને સાંજના બપોરના 3 વાગે આપણે બધાએ સમય જાળવીને કથામાં આવી જઈએ. ભાગવત